예배로 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 간절히 찬양하고 말씀 들으면서 기도하는 가운데 마음의 평안을 얻고 기쁨을 얻는 우리 모두 되기를 축복합니다. 우리 함께 찬양하면서 나아가겠습니다. 선하심 나 믿으며 가리. 이 작은 자통에 주가 이뤄 가시니 감사로 사는 삶 나 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시네. 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광을 나 보리라. 위대하신 주 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루리. 이 땅에 내 삶이 비록 버겁더라도 주님의 선하심 믿으며 가리. 이 작은 자통에 주가 이뤄 가시니 감사로 사는 삶 나 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시네. 내 모든 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광을 나 보리라. 위대하신 주 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루리. 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루. 믿음으로 고백합니다. 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명이. 마지막 고백합니다. 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루리.
Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di hari ini kami datang dan membawa semua pergumulan dan doa-doa kami kepadamu, karena kami tahu dan percaya bahwa Bapa pasti mendengar dan menjawabnya tepat pada waktumu. Bapa di surga, segera pulihkanlah dunia dari pandemi COVID-19. Berkatilah proses vaksinasi yang ada di dunia, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan pada akhirnya semua orang bisa mendapatkan vaksin dan situasi kembali normal seperti semula. Berkatilah pendeta senior Gereja Korea Bali, Pendeta Yu Ho Jong bersama keluarga, agar selalu sehat dan diberkati dalam segala tugas pelayanan. Berkatilah Bapa, Ibu Majelis, dan Jemaat Gereja Korea Bali bersama keluarga, agar selalu sehat dan diberkati dalam segala usaha pekerjaan dan pelayanan. Berkatilah Yayasan Bina Ilmu dengan segala programnya di tahun 2021 ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Semoga proses MOU dengan Wali Kota Denpasar pada bulan Juni ini berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk Kristen Group agar selalu diberikan kesehatan dan diberkati dalam studi pekerjaan dan pelayanan bersama keluarga mereka masing-masing. Semoga program Bible School yang akan diadakan bulan Agustus 2021 di Lembongan berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Hansado. Semoga program K-pop Festival yang akan mereka rencanakan pada bulan Oktober tahun ini yang bekerja sama dengan Korea Bali Association berjalan dengan lancar. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 8장 22절부터 24절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀을 제가 한국어로 읽고 또 린다 목사님께서 인니어로 읽으시겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 또 그들과 함께 우리의 한 형제를 보내었노니 우리는 그가 여러 가지 일에 간절한 것을 여러 번 확인하였거니와 이제 그가 너희를 크게 믿음으로 더욱 간절하니라. 디도로 말하면 나의 동료요 너희를 위한 나의 동역자요 우리 형제들로 말하면 여러 교회의 사자들이요 그리스도의 영광이니라. 그러므로 너희는 여러 교회 앞에서 너희의 사랑과 너희에 대한 우리 자랑의 증거를 그들에게 보이라. 아멘. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang, ia makin berusaha karena besarnya kepercayaan kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Amin. 지난주 우리가 수요 예배에서 살펴보았듯이 사도 바울은 디도 일행을 예루살렘 교회에 보내게 됩니다. 그러면서 예루살렘 교회 교우들께도 당부를 드립니다. 그 당부가 24절에 기록되어 있습니다. 24절에 보시면 그러므로 너희는 여러 교회 앞에서 너희의 사랑과 너희에 대한 우리 자랑의 증거를 그들에게 보이라 이렇게 말씀하십니다. 이 말씀은 디도 일행이 예루살렘 교회에 도착하면 예루살렘 교회 교우들은 이제 디도 일행에게 정말 예수님의 제자라는 증거를 이제 보여야 된다. 바로 이 말씀입니다. 그러니까 디도 일행이 이제 헌금을 가지고 예루살렘 교회에 도착하면 예루살렘 교회 교우들이 이 디도 일행에게 정말 우리 예루살렘 교회 교인들은 예수님의 제자입니다. 예수님의 제자로서 삽니다. 이것을 증거해야 된다는 것입니다. 이 증거를 그런데 어떻게 보이라고 말씀하십니까? 이를 24절 이제 중반절에서 말씀하십니다. 24절 중반절 보시면 너희의 사랑과 그리고 그들에게 보이라 이렇게 말씀하십니다. 너희의 사랑과 그들에게 보이라. 그러니까 사랑의 섬김을 통해서 정말 예수님을 믿는 자다,
예수님의 제자다 이거를 보여야 된다는 것입니다. 이 말씀은 사랑의 섬김을 통해서 정말 예수님의 제자라는 이 증거를 보이라는 말씀입니다. 즉 우리가 서로 사랑할 때 예수님의 복음이 이 땅에 사실로 드러난다라는 말씀인 것입니다. 우리가 서로 사랑할 때 예수님이 이 땅에 오셨다라는 사실, 예수님의 복음이 그 사랑을 통해서 현실이 된다라는 말씀인 것입니다. 이를 믿음으로 우리 삶에 적용하시길 원합니다. 우리 발리하님 교회는 우리 현지인들에게 또 한국인들에게 예수님을 전해야 됩니다. 또 하나님을 전해야 됩니다. 그리고 타 종교인들, 우리 무슬림 또 힌두교인들에게 우리가 서로 친구처럼 지내면서 또 예수님을 알려야 됩니다. 근데 우리가 복음을 직접적으로 전할 때도 있고 성경을 통해서 전할 때도 있지만 더 하나님의 그 놀라우신 은총의 말씀, 오늘 말씀에 따르면 서로 사랑함으로써 서로 사랑의 섬김을 통해서 복음을 전할 때 그 복음이 현실로 나타난다라고 우리에게 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리 발리하님 교회가 서로 사랑할 때 예수님의 복음이 우리를 통해 이 땅에 표현된다라고 적용할 수 있을 것입니다. 그래서 우리는 현지인들을 사랑으로 섬기고 또 한국인들을 사랑으로 섬기고 돕는 가운데 예수님의 복음이 흘러갈 수 있도록 우리는 사랑의 섬김을 늘 행해야 되는 것입니다. 그래서 요한일서 4장 7절 8절에서 이렇게 말씀하십니다. 요한일서 4장 7절 8절에서 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 이렇게 말씀하십니다. 서로 사랑하면 하나님을 알게 된다는 것입니다. 사랑하는 사람도 알게 되고 또 사랑받는 사람도 하나님을 알게 된다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님은 사랑이시다. 하나님은 사랑이시기 때문인 것입니다. 그래서 요한복음 13장 34절 35절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 사랑하면 그 사랑하는 행하는 그 사람들은 예수님의 제자라는 사실을 사랑받는 사람들이 알게 된다는 것입니다. 우리 발리하님 교회가 서로 사랑하면서 이웃을 돕고 주변 사람들을 도울 때 발리하님 교회 사람들은 예수님의 제자들이구나. 정말 삼위일체 하나님을 믿는 자들이구나. 이것이 자연스럽게 드러난다라는 말씀인 것입니다. 이런 이유로 24절에서 사도 바울 역시 사랑의 섬김을 통해서 정말 예수님의 제자라는 증거를 보이라고 말씀하셨던 것입니다. 그래서 우리가 정말 사랑의 섬김을 행하기를 원합니다. 지금까지 그렇게 해왔던 것처럼 앞으로도 계속해서 우리 크리스찬 그룹들을 사랑하고 또 현지인들을 사랑하고 또 한사도 커뮤니티를 사랑하고 또 이웃들을 사랑하고 또 우리 한국인 교민들을 사랑하고 계속 사랑하는 가운데 우리 발리하님 교회가 늘 복음을 전하는 교회가 되길 원합니다. 그렇게 서로 사랑할 때 예수님의 그 복음이 하나님의 말씀이 자연스럽게 흘러 들어간다라고 오늘 말씀하시는 것입니다. 근데 저는 이제 질문이 생겼습니다. 이 사랑을 어떻게 실천해야 복음이 흘러갈까? 구체적으로 어떻게 실천해야 될까? 또 이러한 질문인 것입니다. 저는 제가 실천하는 사랑에 따른 섬김을 통해서 정말 우리 발리하님 교회 청년들, 우리 크리스찬 그룹과 야외산 직원들 정말 예수님의 제자가 되기를 바라고 있습니다. 제가 여러 가지 성경 말씀을 가르쳐야 되는데 어떤 언어적인 부족으로 그것을 하지 못하는 가운데 저는 사실은 오늘 말씀을 통해 답을 얻습니다. 사랑을 하면 되겠구나. 내가 사랑해주면 되겠구나. 사랑의 섬김을 실천할 때 우리 청년들이 또 크리스찬 그룹들이 또 야외산 우리 교회 직원들이 예수님께로 나아가겠구나. 내가 언어가 부족해서 성경을 못 가르친다라면 사랑의 섬김으로써 이들에게 정말 예수님이 살아계시다라는 것, 예수님의 복음이 사실이라는 것을 내가 표현해야 되겠구나. 또 이런 깨달음을 저는 얻게 됩니다. 이것은 우리 교우들도 마찬가지 간절합니다. 생각해 봅니다. 그래서 저는 어떻게 사랑을 그러면 실천해야 될까? 이 답을 아직도 가야 할 길이라는 책을 쓴 이 정신분석학자, 크리스천 정신분석학자 스카펙 박사라는 분이 있습니다. 그분의 그 책에서 아직도 가야 할 길이라는 책에서 그 답을 찾을 수가 있었습니다. 이 책에 뭐라고 써 있었냐면
사랑은 자기 자신이나 타인의 어떤 영적 성장을 도울 목적으로 자신을 확대시켜 나가려는 의지라고 합니다. 이렇게 정의를 해놨습니다. 영적 성장은 그 사람의 생계도 다 걸려 있는 것입니다. 그 사람의 어떤 정서적인 것, 감정적인 것, 또 신체적인 것, 다 그 성장을 도모하는 것, 이게 다 영적 성장 안에 담겨 있습니다. 그러니까 자신도 성장하고 사랑받는 사람도 성장하도록 그것을 위해서 끊임없이 발전시키려고 끊임없이 노력하는 것, 바로 이것이 사랑이라고 이 스카펙 박사가 정의를 해놓은 것입니다. 즉 상대방의 성장을 위해서 나 자신도 성장해 가는 것이 사랑이란 얘기입니다. 이것은 고린도전서 13장 말씀에 13장 5절에 기록된 사랑은 자기의 유익을 구하지 아니하며 자기의 욕심대로 자기의 욕망대로 사는 게 아니라 나 자신도 성장하고 사랑받는 사람도 성장하는 것, 그것을 구하는 것이 사랑이다라고 고린도전서 13장 5절에 기록되어 있는데, 마치 이것처럼 아직도 가야 할 길이라는 책에서 스카펙 박사는 얘기하는 것입니다. 사랑은 자기 자신이나 타인의 영적 성장을 도울 목적으로 자신을 확대시켜 나가는 것이다 라고 얘기하는 것입니다. 그러면서 책에서 상대방의 성장이기 때문에 전적인 돌봄 단계를 지나가면 내가 케어하고 돌보고 계속해서 잘할 수 있도록 도와주고 이 도와주는 단계가 지나가게 되면 결국 나중에는 개별성과 독립성을 인정해야 된다고 책에서 얘기합니다. 계속 돕는 게 아니라 언젠가는 독립시켜야 된다는 것입니다. 새처럼 날아갈 수 있도록 그 상대방의 자유의지를 인정해야 되는 것이다. 바로 이 얘기인 것입니다. 저는 현지인 청년들에게 그리고 현지인 직원들에게 이러한 사랑을 내가 이 말씀을 하나님 주신 이유가 있구나, 내게 주신 이유가 있구나, 내가 정말 이 사랑을 실천해야 되겠다라는 간절한 깨달음을 저는 얻게 됩니다. 우리 청년들과 현지인 직원들에게 정신적인, 감정적인, 영적인, 사회적인, 관계적인, 신앙적 성장을 돕지만 당연히 도울 겁니다. 계속 성장할 수 있도록 제가 계속 도울 것입니다. 그런데 돕지만 그들의 개별성과 독립성을 제한하고 제가 꽉 틀어잡고 그리고 어떤 것도 못하게 막는 것이 아니라 그들의 개별성과 독립성을 존중해줘서 언젠가는 자신들의 가치를 더 뽐낼 수 있는 곳으로 파송하는 것이 목사로서 저의 사랑의 실천이다, 적용이다라고 생각을 하게 됩니다. 그렇게 잘 예수님의 제자로 성장시키고 훌륭한 크리스천 리더로 성장시킨 다음에는 우리 교회보다 아니면 우리 야외산 비날모보다 더 나은 하나님의 장소에서 하나님의 일들을 감당하는 자들로 계속 파송하는 것이 바로 나의 역할이다, 바로 이 목사로서의 역할이다, 이런 생각을 해보게 됩니다. 이렇게 우리도 사랑을 각자 주신 달란트 안에서 계속 실천하시는 가운데 이 사랑을 통해서 결국 복음이 흘러갑니다. 사랑해야 복음이 흘러갑니다. 우리가 말씀을 전하는 것도 있지만 우리가 사랑을 실천할 때 우리를 통해서 예수님의 그 사랑, 예수님의 그 가치, 그 복음이 흘러간다는 것을 오늘 말씀을 통해 믿음으로 받으시고 서로 사랑하는 가운데 하나님의 나라를 더 확장시켜 나가는 우리 모두 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 정말 하나님 안에서 사랑하는 우리 청년들과 크리스찬 그룹, 그리고 우리 야외산 직원들, 그리고 우리 교회 교우들을 만나게 하시니 감사합니다. 이들 끊임없이 돕고 또 이들의 성장을 위해서 계속해서 기도하면서 도와드릴 때에, 그러나 이들이 언젠가는 성장하고 또 독립할 때가 될 때에는 축복으로 파송하고 잘 생활하고 좋은 곳에서 예수님의 제자로 생활할 수 있도록 계속해서 나의 욕심이 아니라 하나님의 방법대로 이들을 양육하고 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. 사랑할 때에 이들이 자연스럽게 복음을 받게 되고 정말 예수님의 제자로 성장할 줄 믿습니다. 온전한 사랑이 저에게 또 우리 모두에게 있도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리가 말씀 기억하시면서 결단 찬송과 중보 기도하는 시간을 갖겠습니다. 세상을 구원하기 위해 흘려야 할 피가
생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하늘의 미랄 되어서 거지리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 그리로 지친 양을 찾아 마음 상해 이리저리 헤매이는 한 영혼 찾아 아파하는 예수의 마음 내게 주옵소서. 십자가 온 세상 위한 그 위세 눈물로 그 길 가게 하소서. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하늘의 미랄 되어서 거지리니 예수님처럼 살아가게. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하늘의 미랄 되어서 거지리니 예수님처럼 살아가게. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하늘의 미랄 되어서 거지리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 우리가 말씀 기억하며 기도하시길 원합니다. 우리가 서로 사랑할 때 우리의 그 사랑을 통해서 예수님의 그 복음이 자연스럽게 흘러간다고 오늘 본문을 통해 24절을 통해 우리가 배우게 됩니다. 하나님 아버지, 그래서 우리가 서로 사랑하기를 원합니다. 크리스찬 그룹을 정말 성심껏 우리가 사랑해주고 또 우리 청년들을 정말 마음속 깊이 사랑해주고 또 우리의 그 사랑을 현지인들에게 또 베풀고 또 우리 관리하님 교회 모든 마젤레스 우리 교우들이 또 우리 한국인들 또 우리 현지인들을 정말 마음속 깊이 사랑할 때에 예수님의 복음이 흘러갈 줄 믿사오니 사랑할 수 있는 우리 교회 되게 해달라고. 그래서 그 사랑이 그들의 성장과 우리의 성장을 도모하고 정말 우리가 그들을 틀어잡는 것이 아니라 독립성을 인정해주고 개별성을 인정해주는 사랑으로 온전히 우리가 사랑 실천하는 모습이 되게 해달라고 말씀 기억하며 이 시간 기도하며 나가겠습니다. 기도합니다. 주님 도와주시옵소서. 우리가 서로 사랑하기를 원합니다. 정말 우리 청년들을 사랑하고 크리스찬 그룹들을 사랑하기를 원합니다. 아버지 하나님, 내가 더 먹을 것이 있더라도 그들을 생각하면서 그들이 밥을 굶진 않는지 못 먹진 않는지 살피고 그들이 아프지 않는지 살피고, 그러나 그들의 부담을 주는 것이 아니라 예수님의 사랑을 실천할 수 있도록 도와주시옵소서. 요한일서 4장 7절 8절 말씀대로 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는
하나님은 사랑이심이라. 이 말씀대로 우리가 사랑하게 해주옵소서. 우리가 하나님 알길 원합니다. 또 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이 말씀대로 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 사랑을 실천할 때에 하늘의 미랄과 같이 사랑 실천할 때 하나님의 놀라우신 은혜가 정말로 우리 크리스찬 그룹 우리 청년들에게 임하고 그들이 언젠가는 이곳을 떠나 또 자신들의 삶을 개척해 나가고 독립성을 인정해주면서 그들이 온전히 하나님의 나라 하나님의 그 영광을 위해 나아갈 수 있는 그 발판이 우리 교회가 되게 하시고 그러한 일들로 우리가 이들에게 복음을 전할 뿐만 아니라 정말 크리스찬 리더스의 성장을 일으켜내는 우리가 될 수 있도록 아버지 도와주시옵소서. 아버지 인도해 주옵소서. 그러한 사랑을 실천케 해 주시옵소서. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어서 거치리. 예수님처럼 살아가게 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어서 거치리. 예수님처럼 살아가게 하소서. 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다. 아멘. 믿습니다. 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기하지 않으며 아멘. 하나님은 너를 지키시는 분 너를 쉬지 않고 지켜보신단다. 그의 생각 셀 수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 손실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다. 하나님은 너를 원하시는 분 이 세상 그 무엇 그 누구보다 하나님은 너를 원하시는 분 너와 같이 있고 신보하신단다. 하나님은 너를 인도하는 분 광야에서도 폭풍 중에도 하나님은 너를 인도하는 분 푸른 초장으로 인도하신단다. 아멘. 그의 생각 셀 수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 손실 날마다 새롭고 그의 사랑
고백합니다. 그의 생각 셀 수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 마지막 고백합니다. 그의 생각 셀 수 없고 그의 생각 셀 수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다. 그의 사랑 끝이 없단다. 그의 사랑 끝이 없단다. 이 시간 우리가 마지막으로 기도하길 원합니다. 우리 발리 한인교회를 통해서 비전센터 통해서 이루어지는 많은 일들이 있습니다. 그러나 그 모든 일들이 사랑 안에서 이루어지게 해 주옵소서. 비즈니스도 아니고 그리고 우리가 막 유명해지려는 것도 아니고 그리고 높아지려는 것도 아니고 오직 사랑을 전하는 우리 비전센터, 그 발리 한인교회, 또 크리스천 그룹, 또 우리 모든 그 마젤리스들과 또 모든 우리 선교사님들 될 수 있도록 정말 사랑을 전하기를 원합니다. 우리가 사랑해 주기를 원합니다. 우리가 사랑할 수 있는, 좀 하나님이 우리를 사랑하듯이 우리도 또 한사도 커뮤니티 사람들을 또 사랑해 주고 또 비전센터에서 한국 학생들을 사랑해 줄 수 있는 우리가 되게 달라고. 또 우리 환우들 있습니다. 우리 환우들도 하나님의 사랑 안에서 속히 회복될 수 있도록 폴 장로님, 은호아기, 김경희 집사님, 또 오선희 집사님 손에 상처난 부분 그것들 속히 회복될 수 있게 해달라고 시간에 우리 성교를 위해서 환우들을 위해 기도하며 나갑니다. 기도하겠습니다. 주님 믿습니다. 우리가 사랑을 실천할 때 예수님의 복음이 흘러갈 줄 믿습니다. 도와주셔서 하나님이 우리를 사랑하시듯이 우리도 이웃들을 정말 사랑하기를 원합니다. 도와주시옵소서. 그 사랑이 온전히 흘러가서 정말로 하나님의 그 사랑으로 품을 때에 그들이 예수님의 제자가 되고 변화되어지고 하나님의 그 놀라운 영광과 은혜들을 느끼게 될 줄 믿습니다. 하나님 도와주시옵소서. 정말로 사랑을 실천할 때 그들이 하나님께 나아오고 하나님의 사람들을 변화될 줄 믿습니다. 아버지 하나님 우리를 사용해 주시옵시고 정말 그들에게 하나님의 복음을 전할 수 있는 우리가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 장로님, 은호아기, 김경희 집사님, 또 오선 집사님 모두가 하나님의 사랑 안에 있게 해주옵시고 하나님을 의지하고 하나님 영광 안에 온전히 거할 수 있도록 아버지 역사해 주옵시고 도와주시옵소서. 주님의 놀라우신 복음과 그 영광들이 전파될 줄 믿습니다. 아버지 하나님 역사해 주시옵소서. 그의 생각 그의 생각 셀 수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 마지막 고백합니다. 그의 생각 셀 수 없고 그의 생각 셀 수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 손실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다. 그의 사랑 끝이 없단다. 그의 사랑 끝이 없단다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 하나님이 우리를 끝까지 포기하지 않고 우리를 사랑해 주시면서 우리를 가장 좋은 길로 인도하신다는 사실을 믿고 그
그 사랑에 감격해서 우리도 현지인들에게 또 한국인들에게 사랑을 베풀겠다 다짐하는 우리 발리안교 모든 교우들과 또 함께 예배드린 모든 성도님들 가운데 우리 크리스찬 그룹과 한사도 커뮤니티, 우리 발리안교회 청년들, 야야산 직원들 가운데 또 한국인 선교사님들과 현지 목사님들 가운데